With my voice is a little bit gone. నా స్వరం కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి కొద్దిగా మన్నించండి. సౌండ్ కొంచెం ఎక్కువించుకోండి. But I will try my best. నేను సాధ్యమంత వరకు నా బెస్ట్ చేస్తాను. Wonderful. So I have a competitor somewhere here. మరి ఇక్కడెక్కడో ఏందో వస్తుంది మొత్తానికి శబ్దాలు. So you have to speak louder than me. కాబట్టి అబ్బాయి ఇంకొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలి. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. దేవునికి స్తోత్రం. Praise be to God. So help me. Let's just go to the Lord in prayer right now. ప్రార్థన చేసుకుందాం ముందు. Precious Heavenly Father, we thank you once again to be in the house of the Lord. పరలోకపు తండ్రి మరొకసారి నీ సన్నిధిలో ఉండడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. Father, we desire you to have the full preeminence from the very beginning to the very end. అయా ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు నీవే మాకు భోజనం పెట్టండి నాయనా. Father, we have heard the songs of worship and praise in your name, Lord, this evening. ఈ సాయంకాలం వేళ నీ పేరిట మేము పాడాము, స్తుతించాము, ఘనపరిచాము. We thank you for the gift among us. మా మధ్యలో ఉన్న వరమును బట్టి మీకు వందనములు. We thank you for your people among us. మా మధ్యలో ఉన్న నీ ప్రజలను బట్టి వందనములు. Father, Lord, we desire to continue in the remainder of the service with the same zeal. మరి ప్రారంభము నుంచి ఉన్న అదే ఆసక్తి ముగింపు వరకు ఉంటుంది నాయనా. To glorify your name. నీ నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాము. Praise you, Lord. నీకే స్తోత్రములు. Because you are worthy to be praised. నీవే ఆరాధనకి యోగ్యుడివే. You are the Almighty God. నీవు సర్వశక్తిగల దేవుడివే. The one who has saved us, Lord. నీవే మమ్మల్ని రక్షించావు. You are the one who has washed us with your own blood. ఓ నీ రక్తము చేత మమ్మల్ని కొనుక్కున్నావు. And you are the one who has filled us with the Holy Ghost. నీ పరిశుద్ధాత్మను మమ్మల్ని నింపు నాయనా. You have given us the promise of eternal life. నిత్య జీవన వాగ్దానం మాకు ఇచ్చావు. Lord, we praise you, we glorify your name. నీ నామాన్ని మహిమపరిచి కనబరుస్తున్నాము. Thank you, Jesus, for this time of worship. యేసు నీవు మాకు చేసిన కార్యం కొరకు వందనాలు. Let your name be praised, Lord. నీ నామమే మహిమయ్యా. In the name of Jesus Christ we pray. యేసు క్రీస్తు నామములో మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. Amen. Let's give a hand to the Lord this evening. అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టండి. Amen. Let's go to the word of God. దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం నిలబడి ఉండగా. I would like to go to the book of Joshua chapter 1. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం వైపు బైబిల్ తిప్పుదాం ప్రియులారా. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము. Joshua chapter 1. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయము. The prophet will say Joshua is the parallel of the book of Ephesians. ప్రవక్త అన్నాడు యెహోషువ అనేది ఎఫెసీ గ్రంథానికి సమాంతరమై ఉన్నది. And the book of Ephesians is the book of adoption. ఆ ఎఫెసీ గ్రంథము మనకి పుత్ర స్వీకారపు గ్రంథమై ఉన్నది. If it is the book of adoption, we are in the age of the adoption. అది నిశ్చయముగా అది పుత్ర స్వీకార గ్రంథమైనట్లయితే మనము పుత్ర స్వీకారపు కాలములో ఉన్నట్లే. It means it's a book of our time. అంటే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ గ్రంథము మన కాలానిది. It's a type of the book of our time. అది మన కాలానికి సూచనగా ఉన్నది. Amen. As God is speaking to Joshua, is the same as he's speaking to us. ఆయన యెహోషువతో మాట్లాడుతున్నాడంటే మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం. Amen. How many believe that? ఎంతమంది అని నమ్ముతారండి? Praise be to God. So he says in Joshua chapter 1, యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనము. Say, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I నేను said మోషేతో unto Moses. చెప్పినట్లు మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను. And he says in verse 4, from the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of Hittite, and unto the great sea toward the going down to the sun shall be your coast. అరణ్యమును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానది అయిన యూఫ్రటీస్ నది వరకు హిత్తీయులు దేశమంతయు పడమట మహాసముద్రం వరకును మీకు సరిహద్దు. So there shall not be any man be able to stand before thee all the days of thy life. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిను ఏ మనుష్యుడు నీ ఎదుట నిలవలేకయుండును. For as I was with Moses, so I will be with thee. నేను మోషేకి తోడయుండునట్లు నీకును తోడయుందును. I will not fail thee, nor నిన్ను విడువను, forsake thee. నిన్ను ఎడబాయను.
Say, be strong and of a good courage. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము. For unto these people shall thy divide for inheritance the land which I swore unto thy fathers to give them. వారికి ఇచ్చిదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు. Only be thou strong and very courageous. నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్తపడి బహుధైర్యముగా ఉండి. Amen. ఆమేన్. You can have the seat. May God bless his word. వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించును. కూర్చోండి. గ్లోరీ. Amen. ఆమేన్. ఇది కొంచెం దగ్గర పెట్టండి. దేవునికి స్తోత్రం. I would like to speak this evening about having faith in what God, the word of God says about you. నీ గురించి దేవుని వాగ్దానం ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ వాగ్దానం విషయంలో నీవు నిశ్చయము కలిగి ఉండుట. In other words, have confidence in what the word is saying about you. ఇంకా నీ గురించి ఏమైతే చెప్తున్నాడో దాని విషయంలో నీ ఒక నిశ్చయత కలిగి ఉండాలి. Joshua, in this time that we see in the scripture here, ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు యెహోషువ కాలములో Joshua was sad. Joshua was very sad. అతడు He was very sad because Moses is gone. అతడు చాలా విచారంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అతని సేవకుడైన మోషే మరి కాలం చేశాడు. He didn't have confidence in anything that he had. అతడు ఏమైతే కలిగి ఉన్నాడో దాని విషయంలో అతనికి పెద్ద నిశ్చయిత ఏమీ లేదండి. He was thinking the task is very huge for him to fulfill. ఇదిగో అతని ముందున్న లక్ష్యము చాలా కష్టమని అతను అనుకుంటున్నాడు. He was wondering, how can I be able to do that? అమ్మో ఇంత గొప్ప పని నేను ఎలా చేయగలనని భయపడుతున్నాడు. We put our confidence in Moses. మరి మోషే మీద నమ్మకం ఉంచాడు. We thought it was Moses who will bring us in the promised land. అయ్యో మోషే లేకుండా మనము వాగ్దాన భూమిలోకి ఎలా పోగలము? Now Moses is gone. ఇప్పుడు మోషే వెళ్ళిపోయాడు. What are we going to do? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Lord, I don't feel myself very confident that I can do the task. అయ్యా నువ్వు నా ఎదుట పెట్టిన లక్ష్యము నేను చేస్తానని అనుకోలేకపోతున్నాను. Amen. ఆమేన్ చెప్పండి. It's the same situation we are living in. ఇప్పుడు మనకు కూడా సరిగ్గా అలాంటి పరిస్థితే ఉన్నది ఈ దినాల్లో. Many people have put their trust in the prophet William Marion Branham. అనేక మంది విలియం మారియన్ బ్రనమ్ మీదనే నమ్మకం పెట్టుకొని ఉన్నారు. Because we have seen God working mightily in his life. ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా దేవుడు బహుబలముగా పనిచేశాడు. Now we are wondering, are we going to be able to make it without our prophet being there? ప్రవక్త లేకుండా మనం ఎలా ముందుకు పోగలము, ఎలా లక్ష్యాన్ని సాధించగలము అని అనేక మంది చింతపడుతున్నారు. Sometimes we look at ourselves, we realize that we don't fit to be able to do the work that the prophet did. దేవుడు ప్రవక్త ఏదైతే విడిచిపెట్టాడో దాన్ని చేయడానికి మనము సరిపోమేమో అని కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. But praise be to God. కానీ దేవునికి మహిమ. God spoke to Joshua. ఆయన యెహోషువతో మాట్లాడుచున్నాడు. My prophet Moses is gone. మా ప్రవక్త మోషే వెళ్ళిపోయాడు. William Marion is gone. విలియం బ్రానమ్ వెళ్ళిపోయాడు. But you, Joshua, you need to be courageous. ఇప్పుడున్న యెహోషువ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి. You are the Joshua of today. ఈ దినపు యెహోషువ నువ్వే. He says you need to be courageous. నీవు నిబ్బరం కలిగి ఉండాలి. As I was with William Marion Branham, విలియం బ్రానమ్ వెళ్ళిపోయాడు. the same way I will be with you. విలియం బ్రానమ్ తో ఉన్న నేను నీతో కూడా ఉంటాను. The prophet is gone, but the pillar of fire is still here. ఆ ప్రవక్త వెళ్ళిపోయినా గానీ ప్రవక్త మీద అగ్ని స్తంభం ఇంకా మన మీదే ఉన్నది. You are going to be the one who's going to conquer the land. ఇదిగో ఈ భూమిని స్వతంత్రించుకునే వారు మనమే అయ్యున్నాము. Because you are an overcomer. ఎందుకంటే నీవు జయించువాడివే. You the bride, you are the overcomer. నీవే జయించువాడివి. Because God is with you. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. The world can't defeat you. You are going to defeat the world. నీవు లోకాన్ని జయిస్తావే తప్ప లోకం నిన్ను ఏమాత్రం జయించలేదు. No matter the temptation that in the world, you are an overcomer. ఈ లోకంలో నీకు ఏ శోధన వచ్చినా అది నీకు పెద్ద లెక్కే కాదు, నువ్వు జయిస్తావు. Just be strong and courageous. కాబట్టి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, నిబ్బరంగా ఉండు, బలంగా ఉండు. Stay in the word of God. వాక్యములో నిలకడగలిగి ఉండు. Stay with the message of the hour. గడియ వర్తమానములో నిలకడగలిగి ఉండు. No enemy can defeat you. ఏ శత్రువు నిన్ను జయించలేడు. Satan can't defeat you. సాతాను నిన్ను నిశ్చయముగా ఓడించలేడు. Even no hell can defeat you. పాతాళము కూడా నీ ముందు నిలబడలేదు.
I'm going to build on that church upon the rock. ఇదిగో నేను నా సంఘాన్ని ఆ బండ మీద కట్టదను. You are built upon the rock. ఇదిగో మీరు బండ మీద కట్టబడిన వారు. The rock of revelation. ప్రత్యక్షత అనే బండ మీద కట్టబడ్డారు. No gates of hell can prevail against ఈ you. కట్టబడిన మీ ఎదుట పాతాళం కూడా చెప్పండి రబ్బాయిలో నిలబడలేదు. Hallelujah. It might try to shake your mind. అది నీ మనసుకి కొంచెం కరెక్ట్ గా It ఉండకపోవచ్చేమో. might try to shake your flesh. ఇది నీ యొక్క శరీరానికి అబ్బా ఇది But జరుగుద్దా అని your అనుకోవచ్చు. soul is built upon the rock of revelation. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే మీరు ప్రత్యక్షత అనే బండ మీద కట్టబడి ఉన్నారు. I have so much confidence in the word of God దేవుని వాక్యం మీద మనం నమ్మకం ఉండాలి. that I don't trust myself. నన్ను నేను నమ్మట్లేదు కానీ వాక్యాన్ని నమ్ముతాను నేను. I don't trust my flesh. నా శరీరాన్ని నేను నమ్మట్లేదు. I don't trust my reasoning. నా యొక్క హేతువులు నేను నమ్మట్లేదు. I have confidence on what the word of God says about me. నా గురించి వాక్యం ఏం చెప్పిందో దాని మీదే నా నమ్మకము ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If the word of God calls you an overcomer, you are an overcomer. వాక్యము నీతో నువ్వు జయించువాడు అబ్బాయి అని చెప్తే ఖచ్చితంగా నువ్వు అదే అయి ఉంటావు. Amen. You need to believe what the word of God is telling you. వాక్యము నీ పక్షాన ఉన్నదన్న సంగతి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని నమ్మితే రాలి. Amen. ఆమేన్. If the word of God tells you that you see this color, ఇక్కడ మీరు చూడండి వాక్యము this color is blue. ఇదిగో ఇదిగో ఈ షాడో ఈ ఛాయ ఏదైతే ఉందో Even if your senses you see that it's red, అది ఎర్రగా ఉంది అని నీ యొక్క బుర్ర చెప్పినప్పటికీ if the word of God says it's blue, ఒకవేళ దేవుని వాక్యం నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు ఎరుపు కానీ వాక్యం అనేది ఇది బ్లూ అంటే you say it's blue. నువ్వేం చెప్పాలా? బ్లూ అని చెప్పాలా? Because the word of God is always true. ఎందుకంటే వాక్యం ఎల్లప్పుడూ సత్యమే. Amen. ఆమేన్. The doctor might say you will die, డాక్టర్ అప్పుడు చెప్పొచ్చు నువ్వు చచ్చిపోతావు. and all the science shows that you will die. సైన్స్ అంతా చెప్పుద్ది ఇక నీకు బతికే అవకాశం లేదు అని. But the word of God says by his stripes you are healed. ఇదిగో వాక్యం చెప్తుంది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నీవు బాగుపడ్డావు అని. So you are going to confess I'm healed. కాబట్టి నీ రోగం నీకేం చెప్తుంది దాన్ని చూడొద్దు. వాక్యం ఏం చెప్పిందో దాని వైపు చూడు. Despite what I see, ఈ యొక్క శరీరం వైపు చూడొద్దు. despite what I feel, అది నువ్వేం అనుభూతి చెందో చెప్పొద్దు. I'm healed. నేను బాగుపడ్డానని చెప్పు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word of God says you are pure. ఇదిగో దేవుని వాక్యం చెప్తే నువ్వు శుద్ధుడివే. The bride of this message is pure. ఇదిగో ఈ గడియ వధువు శుద్ధమైనదే. But sometimes you make mistakes. కొన్నిసార్లు నువ్వు పొరపాట్లు చేసి ఉండొచ్చేమో. So if the word of God says you are pure, నీవు శుద్ధుడు అని వాక్యం నీతో చెప్తే you consider yourself pure. కాబట్టి నువ్వు నిశ్చయముగా దానిలో కొనసాగాలి ముందుకే. Because one day as you believe the word of God, నీవు అలా నమ్ముతున్నప్పుడు ఒక దినాన అది ఉనికిలోకి వస్తుంది. in God's eyes you are pure. ఇదిగో నీవు శుద్ధి అయ్యావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If the word of God says you will be part of the rapture, నీవు ఎత్తబాటులో ఒక భాగము అని లేఖనము చెప్పినట్లయితే and you look at yourself, you see, how can I make it? అమ్మో ఎత్తబాటు నాకు ఉంటుందా? నన్ను నువ్వు చూసుకోవద్దు. Don't look at yourself. నిన్ను నువ్వు చూసుకోవద్దు. Look to the word of God. వాక్యం నీకేం చెప్తుంది దాన్ని మాత్రమే చూడు. You will be part of the rapture. నీవు ఎత్తబాటులో భాగమైనావు. Just accept the word of God. వాక్యం చెప్పినట్లుగానే. Because the word of God knows better. ఇదిగో దేవుని వాక్యముకు తేటగా ఉన్నది. The word of God is telling you who you are. నీవు ఎవరు అనే సంగతి వాక్యం చెప్తున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I did not know who I was. నేనెవరో నాకు తెలియదు ఒకప్పుడు. Brother Branham did not know who he was. బ్రదర్ బ్రహ్మ తానెవరో తనకు తెలియదు. He thought he was only the son of Charles and Ella Branham. ఇదిగో ఆయన చార్లెస్ ఎల్లా బ్రహ్మ కొడుకు అని అనుకున్నాడు ఒకప్పుడు. But when he met the angel of the Lord, కానీ ప్రభు దూతను కలుసుకున్నప్పుడు అతడు he told him, you are the seventh messenger. ఆయనకి చెప్పాడు నీవు 7వ దూతవే. He revealed to him the true identity. ఇదిగో ఈ కార్యాలు నీ ద్వారా బయటికి రావాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా.
You did not know who you were. నువ్వెవరో నీకు తెలియకపోవచ్చు. When you met the message of the hour, అయితే ఈ గడియ వర్తమానం నువ్వు స్వీకరించినప్పుడు you are a son and daughter of God. నీవు దేవునికి కుమారుడు కుమార్తెవైతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's your true identity. అదే నీ నిజమైన గుర్తింపు. You are not of this world. నీవు ఈ లోక సంపత్తివి కాదు. Your kingdom is on the other side. నీ రాజ్యం అవతల గట్టులో ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why I love the message. ఎంతమంది వర్తమానం ప్రేమిస్తారు? Telling me who I am. నీవు ఎవరో నీకు అర్థమవుతుందా? He's telling me where I come from. నువ్వు ఎవరు వచ్చావో ఇది నీకు చెప్తుంది. Telling me where I'm going. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఇది చెప్తుంది. I'm part of God. నీవు దేవునిలో భాగము. I will not be defeated. ఏదో నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నది. I'm the very life of Jesus Christ. యేసు యొక్క సొంత జీవం నీలో పెట్టబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. David did not know who he was. ఓ దావీదుకి తెలియదు తానెవరు. The little David did not know who he was. చిన్న దావీదుకి తెలియదు తానెవరు. He was just thinking that he was a little shepherd man somewhere, అనుకున్నాడు ఏమో తాను ఒక గొర్రెల చిన్న కాపరిని అని. taking care of his father's sheep. తన తండ్రి యొక్క మందను మేపుచూ ఉండేవాడు. Amen. ఆమేన్. He did not know his true identity. అతనుకున్నాడు గొప్ప గుర్తింపు అతను He did గుర్తించలేకపోయాడు. not know his potential. అతని యొక్క శక్తి సామర్థ్యం He did not know గుర్తించలేకపోయాడు. who he was. Yes, sir. But one day, కానీ ఒక దినాన when the prophet Samuel came, శామ్యూయేలు వచ్చినప్పుడు he asking his father Jesse, "Do you have a son? Give యెషయా me your sons." తన తండ్రి అయిన యెషయాని అడుగుతున్నాడు. ఇంకా Show me your sons. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా కొడుకున్నాడా? The first one who came, ఇదిగో మొదటి వాడు వచ్చినప్పుడు Samuel saw it was the one that was going to be the king, శామ్యూయేలు అనుకున్నాడు ఈ మొదటోడే రాజు కాబోతున్నాడు అనుకున్నాడు. because he was tall, ఎందుకంటే బాగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు, stature, చాలా బలంగా ఉన్నాడు, looked like a real soldier. అసలు చూడటానికి అబ్బాయి ఏమున్నాడు రాజుకు పనికొస్తాడు అనుకున్నారు. Even the prophet himself said, "I think it's the one." ప్రవక్త కూడా అనుకున్నాడు ఖచ్చితంగా ఈడై ఉంటాడని. But the God came and said, "Prophet, no, you look on the outside." ఇదిగో ప్రవక్తతో దేవుడు అన్నాడు, లేదు లేదు అతడు కాదు ఇంకొకరి వైపు చూడు అన్నాడు. I'm looking from the inside. ఇదిగో నువ్వేం పైన చూస్తున్నావు నేను లోపల చూస్తావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. One after the other. ఇదిగో వాడతాడు మగడు. One son comes. మగడు వస్తున్నాడు The నిలబడతాడు. second one comes. రెండవడు వచ్చాడు. All the time come. మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చారు. And there is no more other excuse coming. అయితే అందరూ అయిపోయారు. ఇంకెవడను ఉన్నా? But who is the other one? ఆ ఉన్నోడు ఎవడు? Hallelujah. హల్లెలూయా. The little David was somewhere hiding. ఆ చిన్న దావీదు ఎక్కడో దాక్కొని ఉన్నాడు. Look at the grace of God. దేవుని కృప వైపు చూడండి. Your own father denies you. ఇదిగో నీ తండ్రి నిన్ను నిరాకరించొచ్చు. Your own father doesn't recognize you. ఇదిగో నీ సొంత వారే నిన్ను నిరాకరించొచ్చు. Doesn't see any potential in you. నీ సామర్థ్యాన్ని ఎవరు గుర్తించకపోవచ్చు. The grace of God sees what is inside of you. కానీ నీ లోపల ఉన్న దాన్ని దేవుని కృప చూస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Maybe your family doesn't see how important you are. నీకున్న శక్తి సామర్థ్యం నీ కుటుంబం చూడలేకపోవచ్చు. At your workplace, they don't know who you are. నువ్వు పని చేసే స్థలాల్లో నువ్వెవరో నీకు వారికి అర్థం కాకపోవచ్చు. They think that you are just a farmer somewhere. నువ్వెవరు ఓహో ఇతను మామూలోడే అనుకుంటారు లోకం. A fisherman somewhere. ఇదిగో నువ్వు ఎక్కడో ఒక చేపలు పెట్టే ఒక వ్యక్తి అనుకుంటారు. A housewife somewhere. ఎక్కడో నువ్వు ఒక చిన్న గృహిణి అనుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Inside of you, there నీ is the లోపల attribute of God. నీ లోపల దేవుని విత్తనం ఉన్నది. దేవుని విత్తనం ఉన్నది. You are the royal seed of Abraham. అబ్రాహాము యొక్క రాజ సంతానము నీవై ఉన్నావు. You are a peculiar people. మీరు ప్రత్యేకమైన జనాంగము. Special in the eyes of God. దేవుని దృష్టిలో మీరు ప్రశస్తమైన వారు. Thank God for the prophet. ఈ ప్రవక్తను బట్టి దేవుడికి వందనాలు. Thank God for Samuel. ఈ యొక్క వర్తమాన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. Samuel said, he looked at Jesse. Jesse, do you have another one? యెషయా వైపు తిరిగి ఇంకెవడన్నా ఉన్నాడా నీకు? Hallelujah. That another one was you. ఆ ఉన్నోళ్ళు ఎవరో కాదు నువ్వే. నువ్వే. Hallelujah. Hallelujah. That David, it was you. ఆ దావీదు నువ్వే. And he called David. ఆ దావీదుని పిలిపించారు. He called you. దావీదుని పిలిపించారు. నిన్ను పిలిచాడు దేవుడు. Come into the church. ఇక్కడ చర్చిలోకి రా. And when you come into the church, నువ్వు సంఘంలోకి వచ్చినప్పుడు he's telling you, you are a prince. నీ అంటాడు నీ ఒక యాజకుడివి. You are a king. నువ్వు ఒక రాజువే. You are going to reign with the Lord Jesus Christ. నువ్వు ప్రభువైన యేసుతో కలిసి నువ్వు ప్రభుత్వం చేయబోతున్నావు.
You look at yourself, you don't see what do I have. అమ్మో నాలో ఏముంది, నాలో నేను చెత్తవాడిని, ఒట్టివాడిని, మట్టివాడిని అనుకోవద్దు. It's not about you. అసలు నీ గురించి నువ్వు అనుకోవద్దు. It's about God choosing. దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్న ఎన్నికను చూడును. Amen. ఆమేన్. Do you know that David believed in his own identity? దావీదు తన సొంత సామర్థ్యమును గుర్తించాడు సంగతి నీకు తెలుసా? Once it was told to him that you are going to be the king, he started believing what the prophet told about him. ఇదిగో ప్రవక్త తనకేం చెప్పాడో దానిని అతడు నమ్ముచూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. He's not believing in what the father thought about him. తన తండ్రి తన గురించి ఏం చెప్పాడో దాన్ని నమ్మట్లేదు. He started believing what the prophet says about him. ప్రవక్త ఏం చెప్తాడో దానికి గురించి చూడలేదు. He started having faith in what the prophet says about him. కాబట్టి ప్రవక్త తన గురించి వాక్యంలో ఏం చెప్పాడో దాన్ని నమ్ముతున్నాడు. That's why when he met the giant Goliath, ఎప్పుడైతే అతడు ఆ బలవంతుడైన గొలియాతును he కలుసుకున్నాడు, knew that giant could not kill him. నేను చంపలేను. He knew that giant Goliath could not kill him. ఆ యొక్క బలవంతుడైన గొలియాతు తన్ను చంపలేడని అతనికి తెలుసు. Because he was not king yet. ఎందుకంటే అప్పటికి అతను రాజు కాలేదు. The word of God says he's going to be king. అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అతడు ఒక రాజు కాబోతూ ఉన్నాడు. Even if he has to fight that Goliath, ఆ గొలియాతుని అతను that పోరాడుతున్నప్పుడు Goliath could not do anything upon him. అసలు గొలియాతుకి ఇది అసలు తెలియదు. Because the ఆ word of- దావీదు మీద ఉన్నది ఏమిటో తెలియదు. Because the word of God says he's going to be king. దేవుని వాక్యం అతని గురించి ఏం చెప్పింది? అతడు రాజుగా ఉండబోతూ ఉన్నాడు. That's why he's telling that Goliath, ఆ గొలియాతు అంటున్నాడు, you are just an uncircumcised ఓరబాయ్ Philistine. నువ్వు సున్నతి లేనివాడివి, నువ్వు నాకు ఒక లెక్క. You have no power over me. నా మీద నీకు ఏ శక్తి అధికారం లేదు. Amen. ఆమేన్. You are coming with spears. ఇదిగో నువ్వు ఈటలతో You are రావచ్చు, coming with a sword. నువ్వు కత్తులతో రావచ్చు. But I'm coming with just a little front here. నేను చిన్న కార్యంతో వస్తున్నాను. That I'm coming in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామములో వస్తున్నాను. I have 5 stones. 5 రాళ్ళు. Jesus. యేసు అనే 5 రాళ్ళతో వస్తున్నాడు. I have faith. ఏమంటే విశ్వాసం అనే 5 రాళ్ళతో వస్తున్నాడు. I have grace. ఆ కృప అనే 5 రాళ్ళతో వస్తున్నాడు. That's why the bride in the last age, కాబట్టి ఈ శివుడి దినాలలో ఈ వధువు her life is based upon grace. వాక్యం మీద కృప మీదే ఆధారపడి ఉంది. Your life is about grace. నీ కృప, నీ జీవితం అంతా కృపే. When the capstone comes down, he's crying grace, grace, ఆ grace. తలరాయి దిగి వచ్చినప్పుడు కృప కృప కృప. Oh, thank you for the message of the ఈ hour. గడి వర్తమాన కొరకు ఎంతమంది వందనాలు చెల్లిస్తారు? We were blind. మనం ఒకప్పుడు గుడ్డి వాళ్ళము. We didn't know who we were. మనం ఎవరో మనకు తెలియదు. ఒకప్పుడు We were living with amnesia, spiritual మనకు amnesia. ఒకప్పుడు ఆత్మీయ మతిమరుపు ఉండేది. But thank God for the message of the hour. కానీ దేవుడికి స్తోత్రం గడి It వర్తమానాన్ని brought బట్టి. us in our familiar places. Pardon me? It brought us into familiar places. ఇదిగో అది మనల్ని ఆశీర్వాదం ఇంట్లోకి తెచ్చింది. You know that story of that boy who was lost. ఇదిగో ఆ తప్పిపోయిన బాలుడు మరలా తిరిగి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన కథ మీకు తెలుసా? వర్తమానంలో He had amnesia. అతనికి ఆ సైన్యంలో మతిపోయింది. He did not know who he was. అప్పుడు అతను ఎవరో అతనికి తెలియదు ఇంకా. But by God's grace, కానీ దేవుని కృపను బట్టి the train he was in ఆయన ఆ యొక్క రైలు ఎక్కినప్పుడు stopped at the place where he used to live. అతడు ఎక్కడ నివసించాలో అక్కడ రైలు ఆగినప్పుడు Only God could stop the train at the place where he used to live. ఇదిగో నువ్వు ఎక్కడ నివసించాలో దేవుడు అక్కడే నీ ట్రైన్ ఆఫ్ చేస్తాడు. It was not another station, వేరే స్టేషన్ లో ఆపడు. but only the place where he used to live. నీ స్టేషన్ ఏదో ఆ స్టేషన్ లోనే ట్రైన్ ఆపుతాడు. That's where they allowed them to go outside. అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు? పోనీ అతను ఎక్కడికి పోతున్నారు పోనీ అన్నారు. Thank God for the grace of God. దేవుని కృపను బట్టి వందనాలు. Woo! చెప్పండి. గ్లోరీ. Maybe you think that you came in the church that by chance. నువ్వు అనుకోవచ్చు ఏదో నేను అనుకోకుండా చర్చికి వచ్చాను నువ్వు అనుకోవచ్చు. No, it's not by chance. అట్లా అనుకో మాకు. నువ్వు అనుకోని రాలేదు ఇక్కడికి. It was the train stopping at the station. నీ యొక్క రైలు నీ స్టేషన్ లో ఆగింది కాబట్టి నువ్వు వచ్చావు ఇక్కడికి. Amen. ఆమేన్. Maybe you
think that someone who gave you a book, it was only by chance. ఇదిగో ఎవరో అనుకోకుండా ఈ వర్తమాన పుస్తకం నాకు ఇచ్చారని నువ్వు అనుకోవచ్చు. No, it was the train staying at the right station. కానీ అది కాదు సహోదరుడు, నిజమేందంటే నీ రైలు నీ స్టేషన్ లో ఆగింది. And he gave you a book. ఆ యొక్క స్టేషన్ లో ఆగినటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి నీకు వర్తమానం ఇచ్చాడు. Once you come into church, నువ్వు సంఘానికి వస్తున్నప్పుడు someone is speaking about the word of God. దేవుని వాక్యం గురించి మాట్లాడుచున్నప్పుడు Something is boiling inside of you. నీ లోపల ఏదో మండుతా, You start recognizing something ఏదో మండుతా ఉంటుంది. that looks familiar to me. అది నువ్వు అనుకోవచ్చు, ఇది నాకు చెందిందే. It looks like I've seen that before. ఇదిగో ఒకప్పుడు దీన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను అని కనిపిస్తుంది. I can't explain it, but it looks like I've seen that before. అది నేను వివరించలేను కానీ దానితో నాకు సుపరిచితమైన అనుభవం ఉన్నదన్నొచ్చు. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా అనుభవం? Because you were in the mind of God. ఎందుకంటే నీవు దేవుని మనసులో భాగం. Now you are being expressed. ఇప్పుడు ఆ భాగమైన నీవు ప్రత్యక్షపరచబడ్డావు. So when you were in the mind of God, you saw that. నీవు దేవుని మనసులో ఉన్నప్పుడు నీవు దాన్ని చూశావు. But now it's being expressed. ఇప్పుడు అదేమో వ్యక్తపరచబడింది. You recognize it. దాన్ని నువ్వు గుర్తించావు. You say, Mama, it's me. అమ్మా అది నేనే. When you look in the mirror of the word of God, you recognize it's me. దేవుని వాక్యమైన అద్దములో చూసుకొని అది నేనే అమ్మా. Amen. ఆమేన్. This message is talking about you. ఈ వర్తమానం నీ గురించి మాట్లాడుతుంది. Because when he's talking about Jesus Christ, అది యేసు గురించి మాట్లాడినప్పుడు he's also talking about you. అది యేసు గురించి కాదు, నీ గురించి మాట్లాడుతుంది. Without you, Jesus Christ is not complete. నీవు లేకుండా యేసు సంపూర్ణం కాదు. Amen. ఆమేన్. The Bible starts with marriage at the beginning. ఇదిగో బైబిల్ ఆ యొక్క మేరీ. It starts with marriage at the beginning. మ్యారేజ్ బైబిల్ అనేది వివాహంతో ఆరంభించబడుతుంది. Because Adam was lonely. ఎందుకంటే ఆదాము ఒంటరిగా ఉండేను. He was a representation of God on దేవుని earth. ప్రాతినిధ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ. If he was lonely, it was because God was also lonely. ఇప్పుడు అతను ఒంటరిగా ఉన్నాడంటే దాని అర్థం దేవుడు కూడా ఒంటరిగా ఉన్నాడని. God could understand what Adam was going through because it was representation of himself. ఎందుకంటే ఆదాముకి ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా దేవుడికి ఉన్నది కాబట్టి అతడు ఒంటరి అయితే దేవుడు కూడా ఒంటరే. It's not what the Bible says. Adam was created to the image of God. ఇదిగో మరి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆదాము దేవుని స్వరూపములో చేయబడెను. So if Adam was lonely, it means God was lonely. దేవుడు ఆదాము ఒంటరి అయితే దేవుడు కూడా ఒంటరే. And God gave him a wife. దేవుడు అతనికి ఒక భార్యనిచ్చాడు. Then the Bible says now it's very good. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఎంత బాగుందో. Amen. ఆమేన్. Jesus Christ was lonely without you and me. నువ్వు లేకుండా యేసు ఒంటరి సంగతి నీకు తెలుసా? Hallelujah. Hallelujah. That's why in the book of Revelation, అందుకోసం ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథములో it's the marriage of the Lamb. అది గొర్రెపిల్ల వివాహం అని రాశాడు. And you are the wife of the Lamb. నీవే గొర్రెపిల్ల భార్యవే. The message comes to tell you you are the wife of the Lamb. నీవు గొర్రెపిల్ల భార్యవని చెప్పడానికే వర్తమానము నీ దగ్గరికి వచ్చింది. Giving you a new identity. అది నీ యొక్క గుర్తింపు నీకు ఇస్తావన్నది. Thank God for the new identity. ఈ యొక్క గుర్తింపును బట్టి దేవుడికే వందనాలు. Hallelujah. Hallelujah. Verse 6, Joshua. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 6వ వచనము. Or verse 7. Only be thou strong and very courageous. 7వ వచనం. నిపుణం కలిగి జాగ్రత్తగా బహుధైర్యంగా ఉండు. That I mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. నా సేవకుడు మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలెను. Turn not from it to the right hand nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Glory, hallelujah. నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలెను. నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదని చెప్పొచ్చా? This book of the law shall not depart out of thy mouth, ఏమండి? but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నువ్వు బోధింపక తప్పిపోకూడదు.
దానిలో రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారం చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన యెడల నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించెదవు. Amen. ఆమేన్. That's the advice God is giving to Joshua. యెహోషువకి దేవుడు ఆ సలహా ఇస్తున్నాడు. A mighty conqueror. ఆ యొక్క గొప్ప మహాయోధుడు In a moment of discouragement. ఆ యొక్క ఆ నిరుత్సాహ సమయంలో He says, don't depart from the book. కాబట్టి వాక్యం నుంచి తప్పిపోవద్దు అంటున్నాడు ఆయన. Don't depart from the word of God. దేవుని వాక్యం నుంచి వైదొలగొద్దు. The prophet is gone. ప్రవక్త వెళ్ళిపోయాడు. But the word that he said is still valid today. కానీ అతడు తీసుకొచ్చిన వర్తమానం ఇక్కడ ఉన్నది. If you want to have the victory, you need the book. నీకు విజయం కావాలంటే నీకు వర్తమానం ఉండాలి. Don't stay away from the book. వర్తమానం నుంచి వేరుగా ఉండొద్దు. Don't stay away from the Bible. బైబిల్ నుంచి వేరవ్వద్దు. That's where your strength is. ఇదిగో అదే నీ బలము. That's what the pastor has been saying. Don't stay away from the word of God. పాస్టర్ గారు అదే చెప్తున్నాడు. వాక్యం నుంచి పోవద్దు, వాక్యం నుంచి పోవద్దు. Don't stay away from church. సంఘం నుంచి దూరం కావద్దు. That's where your victory is. ఎందుకంటే అక్కడ నీ విజయం ఉన్నది. Because you are an overcomer. ఎందుకంటే నీవే జయించువాడివే. This land belongs to you. ఈ భూమి అంతా నీకే చెంది ఉన్నది. Do you need joy? Go in the land. నీవు వెళ్ళి ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలి. Do you need healing? Go in the land. నీకు స్వస్థత కావాలని నువ్వు వెళ్ళి భూమిని స్వాధీనం చేసుకో. Amen. Do you need salvation? Go in the land. నీకు రక్షణ కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళి దాన్ని స్వాధీనం చేసుకో. You have the power to put the enemy out. ఇదిగో శత్రువుని తన్నే అధికారం నీకు ఉన్నది. Because you have been chosen by God. నీవు దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడి ఉన్నావు. We are part of an elected group. నీవు ఎన్నిక చేయబడిన గుంపులో భాగము. But don't stay away from the book. నిశ్చయముగా నీవు గ్రంథానికి చెందినవాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I wish I can put that in you so much real. దేవుడు ఎంతో వాస్తవమైన దాన్ని నీలో పెట్టి ఉన్నాడు. Young people, are there any young people here? ఇక్కడ ఎంతమంది యవనస్తులు ఉన్నారో చూపించండి చేతులు. Show me your hands, young people. మీ చేతులు పైకెత్తండి యవనస్తులారా. This is your inheritance. ఇదిగో నీ స్వాస్థ్యం ఇదే. This is your victory. ఇదే నీ విజయము. The pastor what is preaching is your victory. పాస్టర్ గారు బోధించేది నీ విజయం గురించే. Don't stay away from it. కాబట్టి దాని నుంచి వైదొలగొద్దు. The world has nothing to give. ఈ యొక్క లోకముకి దీనికి సంబంధమే లేదు. Denominations has nothing to give. సంఘ శాఖలకి దీనికి సంబంధం లేదు. The secret of the rapture is in the book. ఆ యొక్క ఎత్తబడే ఆత్మ ఈ వర్తమానములో ఉన్నది. The faith of the rapture is in the book. ఎత్తబడే విశ్వాసం ఈ వర్తమానములో ఉన్నది. Joshua, don't stay away from the book. యెహోషువ గ్రంథం నుంచి వైదొలగొద్దు. Believe what the book is telling you. ఈ పుస్తకం ఏం నీకు చెప్తుందో దాన్ని నమ్ము. Amen. ఆమేన్. ఎంతమంది ఆమేన్ చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు? ఇక్కడే ఉన్నారా? నిజంగానే మా స్వరం కంటే మీ స్వరం అధికంగా కావాలి. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు నామనికి మహిమ. ఎంతమంది గట్టిగా హల్లెలూయా కూడా. గ్లోరీ. Abraham heard from God. అబ్రహాము దేవుని మాట విన్నాడు. It was told Abraham, you shall have a son. నీకు ఒక కుమారుడు ఉంటాడు అని అబ్రహాముకు చెప్పబడింది. Abraham had to believe Abraham- what the Lord has told him. అబ్రహాము తనకి ప్రభు ఏం చెప్పాడో దాన్ని నమ్మవలసి ఉన్నది. Despite what his body was telling him. అయితే అతని శరీరం మరొక రకంగా చెప్తా ఉన్నది. That's why I put the title, you need to have faith in what God is telling you. అందుకోసమే నేను నా పాఠ్యాంశం ఏం చెప్పానంటే దేవుడు నీ కోసం నీ గురించి ఏం చెప్పాడో దాని మీద నీ నమ్మకము నీ నిశ్చయిత ఉండాలి. Not what your flesh is telling నీ you. దేహం ఏం చెప్తుందో దాన్ని నమ్మొద్దు. Abraham had to believe what the word of God was telling him. దేవుని వాక్యం తన గురించి ఏం చెప్తుందో అబ్రహాము నమ్మి తీరాలి. You will have a son. నీకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు. The first month passed, he didn't have a son. ఆ యొక్క మొదటి భాగంలో అతనికి కుమారుడు లేడు. The second month, he didn't have a son. రెండవ నెలలో కూడా కుమారుడు కలగలేదు. The third month, he didn't have a son. మూడవ నెలలో కూడా కొడుకు పుట్టలేదు. 1 year passed, he didn't have a son. సంవత్సరం దాటినా ఇంకా 2 వాగ్దానం years, he రాలేదు. didn't have a son. రెండో సంవత్సరం కూడా రాలేదు. 5 years, he didn't have a ఐదో son. సంవత్సరం కూడా రాలేదు. 10 years, he didn't have a పదో son. సంవత్సరం కూడా But కలగలేదు. he continued believing the word of God. ఇంకా నువ్వు దేవుని వాక్యం నమ్ముతావా? His faith continued to increase. ఇదిగో నువ్వు విశ్వసిస్తావా? The miracle will be more glorious. ఇదిగో ఆ వాగ్దానం నీ కొరకే ఇవ్వబడింది. Amen. ఆమేన్. You start confessing the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు నమ్మి ఒప్పుకుంటావా? I believe what the word of God
word is telling me beyond my flesh. నా శరీరం ఏం చెప్పిందో దానికంటే పైగా దేవుని వాక్యం నాకేం చెప్పిందో దాన్ని నేను నమ్ముతాను. My flesh is getting weaker. నా యొక్క శరీరం బాగా బలహీనమైపోతుంది. నేను నిలబడలేను. But the word of God says I'm going to have a son. అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, అబ్బాయి నువ్వేం భయపడమని కొడుకు పుడతాడు. You know the end of the story, right? మీకు అందరికీ తెలుసు ఆ కథ ముగింపు ఏమిటో. One day, ఒక దినాన he had that son. అతడు కొడుకును కలిగి ఉండెను. Because the word of God can't fail. దేవుని వాక్యం ఎన్నడూ విఫలమవ్వదు. His body was changed. అతని శరీరం మారిపోయింది. It was transformed. అది నిత్యముగా రూపాంతరమైంది. You have received the same promise of translation. నీకు కూడా రూపాంతరపరిచే అదే వాగ్దానం ఉన్నది. As I was sharing with the other brothers the other day, నేను మరొకసారి మరొక చోట చెప్పినాను. The secret of translation is in the book. ఇదిగో ఆ యొక్క గ్రంథములోనే ఆ రహస్యం అంతా ఉన్నది. When you have the word of God, దేవుని వాక్యం నువ్వు ఉన్నప్పుడు you absorb the word of God. దేవుని వాక్యం నువ్వు సొంతం చేసుకో. You make part of your word, your life. వాక్యాన్ని జీవంగా మార్చుకో. The promise of the word of God ఈ గడియ వర్తమానం ఏదైతే will ఉందో be materialized ఆ వాగ్దానాన్ని చూసి around the word you have believed. అది నిత్యముగా నువ్వు నమ్మి తీరాలి. That's what will give you the rapture. అదే నీకు ఎత్తబాటు విశ్వాసం ఇస్తుంది. It's not your strength. అది నీ బలము కాదు. It's the Lord's strength. అది ప్రభువు బలమైనది. Confirming the word of God. వాక్యం నిర్ధారించబడుతుంది. That's why I love the message. అందుకోసం నాకు వర్తమానం అంటే It's ఇష్టం. the secret for my rapture. అది నా ఎత్తబాటు విశ్వాసాన్ని It's the ఇస్తుంది. secret for my resurrection. అది నా యొక్క పునరుద్ధానాన్ని ఇస్తుంది. It's the secret for the success of my family. నా కుటుంబ సఫలత కొరకు అది ఉపయోగపడుతుంది. It's contained in the book. అది నిత్యముగా వాక్యమైనదే. Hallelujah. మిగతా వాళ్ళు చెప్పట్లేదు హల్లెలూయాలో. చెప్తారా? వాక్యం ఎవరిది చెప్పండి, వర్తమానం ఎవరిది చెప్పండి, వాగ్దానం ఎవరిది చెప్పండి. Amen. ఆమేన్. Now we read the Bible, we look at the life of Joseph. యోసేపు అనే ఒక వ్యక్తి చరిత్రను బైబిల్లో మనం చదువుతాము. You can go through the book of Joseph and you finish it in a few pages. ఆ యోసేపు గురించినటువంటి సంగతులు మీరు చక్క చదివేసి వెంటనే కాజేయచ్చు. But it was a life. అయితే చదువులంత సింపుల్ కాదు, అది జీవితం అయి ఉన్నది. It was a young boy. అతడు ఒక యవ్వన బాలుడిగా ఉండినప్పటి నుండి A type of Jesus Christ. అతడు ఒక యేసుక్రీస్తుకు మాదిరిగా ఉన్నాడు. A type of the bride. ఆయన వధువుకు మాదిరిగా ఉన్నాడు. He had a vision, he had a dream. అతనికి దర్శనము కలవనుది. That one day all the brothers are going to bow before ఒక him. దినాన ఆ యొక్క అన్నలందరూ వచ్చి అతనికి మోకరిల్లుతారు లేక సాగిలపడతారు. Amen. ఆమేన్. He was not wise enough and he went, he told his brothers. అతనికి పెద్ద తెలివి లేకనందువల్ల పోయి అన్నలాగా ఉన్నట్టు చెప్పేశాడు. He told his father. ఆ తండ్రి కూడా అదే చెప్పేశాడు. I saw this dream that all of you are going to bow before నాకు me. కల వచ్చింది, ఆ కల్లో మీరందరూ నాకు మొక్కారు అబ్బాయి అని అందరికి చెప్పేశాడు. But it was a word of God that was promised upon him. అయితే అది కల కాదు కానీ అతని విషయంలో దేవుని వాగ్దానము. Amen. Now look at his life. ఇప్పుడు అతని జీవితం వైపు చూడండి. There is one part, there is the dream, which is the word of God. One part, there is a dream, which is the word of God. దేవుని వాక్యముగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆ యొక్క దర్శనము లేక కళ అక్కడ ఒక భాగముగా ఉంది. And another part is own life. అతని సొంత జీవితం మరొక పక్కన ఉంది. They seem very contradictory. అయితే ఆ కళకి ఈ జీవితానికి అసలు ఏ పొంతనే లేదంట. Because they put him in a pit. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేశపై గోతులో పడేశారు ఆయన్ని. They sold him as a slave. అతన్ని ఒక బానిసగా అమ్మి పడేశారు. When he's looking at the dream, అయితే దర్శనం ఏం చెప్తుంది, అందరూ సాగిలి పడతారని చెప్తుంది. the state I'm in and the dream doesn't match. అసలు అతను పొందిన కష్టాలకి అతని దర్శనానికి సంబంధమే లేదంట. Lord, what is going on? ఏంది ప్రభువా కళ ఏం అట్టిచ్చావు, జీవితం ఎటు తగలబడింది. I'm a message believer, but my life it doesn't seem to be corresponding to the dream. అయ్యా నాకున్న కళకి అసలు ఏ పొంతన లేకుండా పోయింది నాయనా. Why do I have those trials in my life? నేను వర్తమాన విశ్వాసిని, అయితే ఎందుకు ఈ సమస్యలు నాకే వస్తున్నాయి? Why my family is rejecting me? నా కుటుంబం ఎందుకు నన్ను తృణీకరిస్తుంది? Why I've lost this, I've lost this, I've lost this. నేను దీన్ని పోగొట్టుకున్నాను, దాన్ని పోగొట్టుకున్నాను, ఎందుకు ఇదంతా? I thought I would be very prosperous right there.
అదిగో ఆ కళ చూసినప్పుడు నేను బాగా వర్ధిల్లుతాను అనిపించింది నాకు. That's the human mind reasoning. అది మానవ యొక్క మనసు హేతువుని ఎదుగుతుంది. They prayed for me the other day, but why I'm not healed right away? ఓ దేవా, నేను ఎందుకు అట్లా ఉండలేకపోతున్నాను? Your word of God says I'm healed, but my body is telling me something different. వాక్యం ఏమంటుంది? అబ్బాయి, నేను పొందిన దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థత అని చెప్తుంది. అయితే రోగాల మీద రోగాలు ఎందుకు వస్తాయి నీ శరీరానికి? If God has to speak to him, దేవుడు అతనితో మాట్లాడినట్లయితే, if God had to speak to him, దేవుడు అతనితో మాట్లాడి he would ఉన్నట్లయితే, tell him, just believe the dream. అయ్యా దేవుడు ఇలా చెప్పి ఉంటాడు, ఓయే యేసవ్వా, Just believe the word of ఓ God. యేసవ్వా, దాన్ని నమ్మరా నాయనా నువ్వు. Don't look at the circumstances. నీకున్న పరిస్థితుల వైపు చూడమాకు. I will make it right. I will make it right at his own time. ఇదిగో నా సొంత కాలములో నా చిత్తము చొప్పున నేను దాని ప్రకారం నిన్ను తీసుకెళ్తా. Maybe it came at certain point where he was working for Potiphar. ఏమండి, అతను కొంతకాలం కొద్ది కష్టపడి ఉండొచ్చు. They make him the master of all the slaves. ఆ ఒక బానిసగా అతను పనిచేసి ఉండొచ్చును. In his mind he was thinking, maybe this is the time where they're going to come and proclaim, bow at my feet. నేను బానిసగా ఉన్న ఆ కాలంలోనే మా అన్నలు వచ్చి నాకు మొక్కుతారేమో అనుకుంటున్నాడు. But they came at a point where the wife of Potiphar wanted him. అయితే ఆ సమయంలో ఆ పనికి దెయ్యం పోతిఫరు భార్య ఉందిగా, ఇంకెళ్ళి చూసింది. And she accused him. వచ్చి నన్ను పట్టుకున్నాడని అందరికి సాటింపేసింది. And Potiphar took him and put him in jail. వాడి కోపం వచ్చి దేశం జైల్లో పెట్టేశాడు. He was probably crying again, Lord, why those trials? నా గల ఏమైంది, నా దర్శనం ఏమైంది, నాకు ఏం జరుగుతుంది? The dream and the trials don't match. ప్రభువా, కష్టాలకి కలకి అసలు పొందనే లేదు నాయనా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Who is the son of God who has been through trials here? దేవుని కుమారుడికి శ్రమలు అవసరమేనంటారా? Who is the daughter of God who has been through trials here? ఏమండి, మనకు సత్ప్రవర్తన కావాలంటే శ్రమలు కావాల్సిందేనా? Let me encourage you this evening. ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని నేను బలపరచాలనుకుంటున్నాను. The prophet says that a trial is a sign that God has confidence in you. ఇదిగో ఒక కష్టం వచ్చిందంటే దాని అర్థం దేవుడు నీ మీద నమ్మకం పెట్టి ఆ నమ్మకం కోసం నిన్ను బలపరచాలని. గ్లోరీ. A trial is a sign God knows you are an overcomer. నీవు ఎలాంటి వాడువో ఆ కష్టాల ద్వారా రుజువు అవ్వాలి. The trial is not going to break you down. ఆ కష్టాలు నిన్ను ఏమి నాశనం చేయవు. It will just give you more strength. అది నీకు ఇంకా ఎక్కువ బలాన్ని ఇస్తాయి. You are going to know God in a better way. దేవుని ఇంకొంచెం శ్రేష్టమైన విధానంలో నీవు సేవించుతావు. You would know God as the healer. దేవుని నీవు సొంత విమోచకుడిగాను స్వస్థపరచువాడిగాను నువ్వు గుర్తిస్తావు. You would know God as Jehovah Jireh. యెహోవా ఈరేగా దేవుని నువ్వు గుర్తిస్తావు. You would know God as your protection. ఆయనే నీ కాపుదలగా గుర్తిస్తావు. You would know God as the one who gives you promotion. నీకు ఆయనే నిత్యముగా ప్రమోషన్ ఇచ్చేవాడిగా నువ్వు You would know గుర్తిస్తావు. God as the one who delivers you. నిన్ను విడిపించేవాడిగా నువ్వు గుర్తిస్తావు. Trial is the best thing that can happen to a believer. ఒక విశ్వాసికి కష్టమే అత్యంత ప్రామాణికమైనది అతని ఎదుగుదలకే. He's preparing you to be ready to reign. నిశ్చయముగా ఏలుబడి చేయడానికి, పెత్తనము చేయడానికి, ప్రభుత్వం చేయడానికి ఆ కష్టాలను దేవుడు నీకు అనుమతించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. David had a promise, but he had to go to trials. దావీదుకు ఒక వాగ్దానం ఉంది, ఆయన కష్టాల గుండా దేవుడు తీసుకెళ్తున్నాడు To prepare him to reign. అతని యొక్క పరిపాలన కొరకు. Joseph had a promise, యేసోపుకు ఒక వాగ్దానం ఉంది, but he had to go to trials అయితే దాని దగ్గరికి పోవాలంటే అనేక to కష్టాలు bring గుండా him పోవాలి. ready to reign. అతని దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే. The word of God says you shall reign as well. ఇదిగో దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్పుచూ ఉన్నది. And God is making you go to trials. బలానమ్మకమైన దాసుడు అంటాడు ఎప్పుడు నువ్వు కష్టాల్లో నిలబడినప్పుడు Because దేవుడు నీకు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు. you are an overcomer. నీవే ఒక జయించేవాడివే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Just believe the word of God. వాక్యాన్ని మాత్రమే నమ్మండి. I have confidence in the word of God. మన నమ్మకం అంతా వాక్యములో ఉన్నది. What the word of God has told me, that's what I'm going to trust. నేను ఏదైతే చేయబోతున్నానో దాన్ని నమ్మబోతున్నానో అదే వాక్యం నాకు చెప్పుచూ ఉన్నది. Amen. ఆమేనేనా? Let's give a hand to the Lord. అందరు చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి మహిమ. ఇంకా గట్టిగా. కష్టాలు నిన్ను పైకి లేపుతాయి, నిన్ను బలపరుస్తాయి, నిన్ను స్థిరపరుస్తాయి, నీకు ప్రమోషన్ ఇస్తాయి.
Hallelujah. 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 And then Joseph was in the jail there. యోసేపు చెరసాలలో ఉన్నాడు. As a human being, you might think, why me? Why me? ఏందబ్బా నేనేం తప్పు చేశాను, Why నేను me, ఈ జైల్లో ఉన్నాను అని Why ఒక me, మానవుడిగా ఆలోచన చేసి ఉండొచ్చేమో. Why this happened to me? Why this happened to me? అరే ఇంత యథార్థంగా నాకే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? But God was making things work right. కానీ దేవుడు అన్నిటిని కూడా సరి చేస్తా ఉన్నాడు, కరెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు. Amen. And then at some point he had a dream with 2 jailers there. అక్కడ జైల్లో ఆయనకు ఒక కళ వచ్చింది. And he interpreted the dream exactly. ఆ యొక్క కళను సరిగ్గా అనువాదం చేశాడు. And one was condemned, the other one was saved. ఒకడేమో ఖండించబడ్డాడు, ఒకడేమో కాపాడబడ్డాడు. A type of the cross of Calvary. అది కల్వరి సిలువ యొక్క మాదిరి. Amen. ఆమేన్. And then the other one was saved. ఒకడేమో రక్షణ పొందాడు. Joseph thought, he's going to tell the Pharaoh. ఇదిగో యోసేపు నువ్వు గిన రక్షణ పొందినప్పుడు యోసేపు చెప్తున్నాడు, And maybe- అబ్బాయి నువ్వు గిన రక్షించబడిన తర్వాత Maybe tomorrow I'm out of jail. నువ్వు రాజుగారికి చెప్పు, తద్వారా నేను జైల్లో నుంచి బయటపడతాను. But one day passed. కాదే ఆడు బయటికి పోయింది కానీ ఏం చెప్పాల. 1 week passed. ఒక వారం అయిపోయింది. 1 month passed. ఒక నెల అయిపోయింది. 2 months. 2 నెలలు. 3 months. 3 నెలలు. God doesn't rely on man. ఇదిగో దేవుడు మనిషి మీద ఎప్పుడు ఆధారపడాడు. God wants to take all the glory. దేవుడికే మహిమ సకలము కలగాలి. You can't have confidence in other man. నీవు మనిషిని నమ్మితే ఏం ఉపయోగం రా నాయన, చెత్త మనిషి. Man will disappoint you. మనిషిని నమ్మితే మనిషి నిన్ను నిరుత్సాహపరుస్తాడు. Put your trust in God. నీ నమ్మకము ప్రభు మీద ఉంచు. God can use a man, but put your trust in God. నువ్వు ఆయన నమ్మితే ఆయన మనిషిని వాడుకొని నీ దగ్గర తెస్తాడు. Don't trust in man. మనిషిని నమ్మద్దు. Don't rely on man. మనిషి మీద ఆధారపడద్దు. If you're a son, a daughter of God, God will show you that you are making a mistake. He won't answer to your prayer. నువ్వు ఒక దేవుని Because కుమారుడు you're trusting a man. దేవుని కుమారుడు కుమార్తెవైతే దేవుడు నీ పొరపాట్లను సరిచేసి మనుషుల మీద నమ్మకం ఉండకుండా తన మీద నమ్మకం ఉండేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు. Because he wants you to glorify him. ఎందుకంటే మనుషులకు మహిమ రాకూడదు, దేవుడికి రావాలి మహిమ. He created you so that you can glorify him. ఒకవేళ దేవుడు చేస్తే అప్పుడు నువ్వు అంటావు దేవుడిగా నీకు మహిమ అంటావు. As I said, he makes you sometimes go to trials so that you can glorify him. కొన్నిసార్లు కష్టాలు గుండా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడిపోయి యేసయ్యా నన్ను విడిపించినందుకు నీకు స్తోత్రం అని చెప్పాలా. But if in those trials you put your trust in a man, then he's just delaying it. నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నావు, మరొక వ్యక్తిని నువ్వు నమ్మినట్లయితే, మనిషిని నమ్మినట్లయితే వాడేం చేస్తాడు నీకు? Because you want all the glory to go to him. కాబట్టి వాడుగా చేయాల్సింది దేవుడు చేయాలా, మహిమంతా దేవుడికే రావాలా. Amen. ఆమేన్. When Joseph has lost any Yes. confidence in man, యేసేపు మనుషుల మీద అసలు ఆశలే పోయినాయి ఆయనకి. then God gave a dream to Pharaoh. అప్పుడు దేవుడు ఫరోకి ఇచ్చాడు కళ. Pharaoh could, when he woke up, he said, what's going on? ఫరో లేచి అంటున్నాడు, ఏం రబ్బా తికమక్కగా ఉంది, ఏం జరుగుతుంది నాకు? Now the dream that Joseph saw Yes. starts working. ఏమండి యేసేపు చూసినటువంటి ఆ మొదటి దర్శనం ఏదైతుందో అది ఇప్పుడు పనిచేయడం ప్రారంభించింది. The dream is awake. ఇప్పుడు ఆ దర్శనం లేపింది ఆయన కళ. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now God is intervening. ఇప్పుడు దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు. Now the move is on. ఇప్పుడు దేవుని కదలిక కదులుతుంది. A revival is on. ఒక ఉద్యమం వస్తూ ఉన్నది. Glory to God. దేవునికి మహిమ. Now God uses the jailer that was saved. ఏమండి అతడు రక్షిస్తాడు అనుకున్న వ్యక్తి కాదు ఇప్పుడు So, oh వచ్చింది. Pharaoh, I know someone who can interpret dreams. ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఎవరో ఈ దర్శనాన్ని కలను He did it for me. అనుదించువాడు ఒకడు ఉన్నాడు అంటున్నాడు. Just call him from the jail. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినప్పుడు వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు Are you sure? ఆ రాజు అంటున్నాడు వెళ్ళి ఆయన పట్టుకురండి అంటున్నాడు. Are you sure? అతనికి నిజంగా చెప్తాడా? Yes, I'm sure. Call him from the jail. అతనైతే ఖచ్చితంగా చెప్తాడు తీసుకురండి జైల్లో నుంచి. Then they called Joseph from the jail. యేసేపుని జైలు నుంచి బయటికి And తెచ్చారు. he come and they ask him, can you interpret dreams? నీవు ఆ యొక్క కళను నీవు అనువాదం చేయగలవా? Look the attitude of a real son of God. ఒక నిజ దైవజనుడి యొక్క నిజ సేవకుడు నిజ దేవుని కుమారుడి యొక్క వైఖరిని చూడండి. It's not me who can interpret dreams. అయ్యో నేను కాదు అనువాదం చేసేది.
I don't want to take the credit. ఆ యొక్క క్రెడిట్ అనేది నాకొద్దు. It's God who can interpret dreams. ఆ దర్శనానికి లేక కళకి అనువాదం ఇచ్చేది దేవుడు. Amen. ఆమేన్. Don't take glory upon yourself. అయ్యో నిన్ను నువ్వు మహింపరచుకోవద్దు. The preacher should not take glory upon himself. ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళ మహింపరచుకోకూడదు. The glory is to God. అంత మహిమ దేవుడికే. Hallelujah. హల్లెలూయా. And he tells the king the dream, the Pharaoh the dream. ఇక ఫరో కన్నా కలంత మొత్తం కూడా యేసోబు వెళ్ళాడు, చకా చెప్పి పడేశాడు. And the dream is interpreted. నిశ్చయముగా కళకి అనువాదం వచ్చేసింది. And then Joseph doesn't say, you have to take me to make me the next to Pharaoh. ఇదిగో యో ఫరో, నీవు నన్ను తీసుకొని నీకు రెండో వాడికి నన్ను పెట్టు అని యేషోబు ఏం చెప్పలా. Amen. ఆమేన్. That's the right attitude. అవునండి, అదొక సరైన ఒక దేవుని కుమారుడి వైఖరి. The pastor knows the real preacher to take. ఏమండి, నిజమైన ప్రసంగికుడు ఎవరో పాస్టర్ గారికి బాగా తెలుసు. Sometimes people come to the pastor, I have a gift, let me preach the next Sunday. ఎవరైనా ఒకళ్ళు వచ్చి, ఇదిగో సుందరరావు గారు నా దగ్గర పెద్ద వరం ఉంది నన్ను వాడుకో అని అనొచ్చు. The pastor knows that there is a problem there already. అసలు వాడికి వరం ఉందా లేదో ఆయనకి వివేచన ఉంటుంది. Because he wants the glory upon himself. ఎందుకంటే అతను మనిషికి మహిమ చెల్లించేవాడు He కాదు. wants a position himself. అతను నిశ్చయముగా ఒక స్వాస్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Pastor, let me lead the songs. ఓ పాస్టర్ గారు నేను పాటలు భలే పాడతాను, Because I have a నడిపించండి. gift. అప్పుడు అంటాడు, ఆగవయ్యా, నన్ను వివేచించనియే. The gift will make place for itself. ఏమండి, వరము దాని స్థానంలో పెట్టబడాలి. You just need to be humble. ఆ వరానికి నువ్వు పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి. Amen. ఆమేనేనా? So Joseph did not say, no, you have to choose me because I interpreted dreams. నేను అనువాదం చెప్పాను కాబట్టి నన్ను పైకి లేపోని అల్లా. He said, Pharaoh, it will be good if you choose someone అయ్యా ఫరో who గారు, can help you during those years. ఈ కార్యాలన్నింటిలో కూడా ఎవరైనా నీకు సహాయం చేయవాలి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు నువ్వు పెట్టుకో అన్నాడు, కానీ నన్ను పెట్టుకోవాలా. Now Pharaoh look at him and say, who else can I choose? నేను You ఎవరిని are the పెట్టుకోవాలి? best person I can choose. నీలాంటి ఒక వ్యక్తి ఉండగా ఇంక నేను ఎవరిని పెట్టుకునేది? I'm going to make you next to my throne. నాకు తర్వాత నువ్వే ఉండాలి. Amen. You know the end of the story. మీ అందరు కథ తెలుసు కదండి. Now God fulfilled his word. దేవుడు ఇప్పుడు తన వాక్యాన్ని నెరవేర్పులోకి తెస్తున్నాడు. When the brother came, ఆ యొక్క యుద్ధం వచ్చినప్పుడు he did not ask them to bow down. ఇదిగో వెళ్ళి నువ్వు మోకాలు వెయ్యి లేక మురుక్కో అని అనలేదు. They were willing themselves to bow down. ఏమండి, వాళ్ళకే మోకరిల్లుతూ ఉన్నారు. Themselves, they were fulfilling the prophecy. ఆ యొక్క ప్రవచనాన్ని వాళ్ళే మనుషులు నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word of God can never fail. దేవుని వాక్యం అన్నది విఫలమవ్వదు. You need to have confidence in the word of God. వాక్యాన్ని నువ్వు నమ్మి తీరాలి. Despite the downfall, అది stay with the word of God. ఏమండి, ఎత్తు పల్లాలు ఎన్నైనా రావచ్చు కానీ వాక్యం మాత్రం తప్పిపోదు. Amen. ఆమేన్ ఆమేన్. I don't know how many times I still have, but I feel like preaching a little. Give me a bit more minute. ఏమండి, మరి మీలో ఎంతమందికి ఈ యొక్క వాక్యం నచ్చింది చెప్పండి. నచ్చిందా? అవి అనుకున్న వాళ్ళు పట్టి పట్టినట్లు ఉన్నారు. ఏందంటూ అసలు దేవుడికి స్తోత్రాలేనా? మీ చేతులు మీ కేకలు లేవాలి. In order to know, my emphasis is in order to know that you are an overcomer. Yes sir. ఒక జయించువాడిగా నువ్వు ఉండాలి అంటే faith comes by hearing. వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుంది. And hearing of the word of God. ఆ వినుట దేవుని వాక్యమై ఉండాలి. I'm encouraging you to come to church. కాబట్టి నేను మీ అందరిని ఏం ప్రోత్సహిస్తున్నా అంటే చర్చికి రండి అబ్బాయిలు, అమలారా చర్చికి రండి. Don't stay home, come to church. ఇంటికాడ ఉండి ఏదో చేయతో రండి లోపలికి. The church will going to tell you who you are. అప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే అప్పుడు వాక్యం ద్వారా నువ్వు ఎవరివో నీకు తెలియపరచబడుతుంది. It will show you the potential that inside of you that you నీలో don't ఎంత know. శక్తి సామర్థ్యం దేవుడు పెట్టాడో అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. Amen. ఆమేన్. I'm encouraging you to read the word of God. వాక్యము చదవాలి అని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. It's going to tell you the potential that are inside of you that you don't know. నీకు తెలియనటువంటి శక్తి సామర్థ్యం దేవుడు పెట్టింది నీకు తెలియాలంటే నువ్వు దీన్ని చదవాలి. Amen. ఆమేన్. Gideon did not know that he was a mighty conqueror. అతడు పరాక్రమ గల బలవంతుడైన సంగతి గిద్యోనికి తెలియదు. God came to him and called him, you are a mighty conqueror. దేవుడు వచ్చి అంటున్నాడు, అబ్బాయ్
నువ్వు పిరికోడు కాదురా నాయనా, నువ్వు పరాక్రమం గల బలవంతుడివే. You are a hero. నీవు హీరోవే, జీరో కాదు. Gideon was hiding. అదే హీరో, ఇది ఎట్ట దాక్కుంటున్నట్ట. ఆహా, ఎట్ట దాక్కున్నాడు And చూడండి. God is coming. You are a mighty conqueror. No, not me. నువ్వు బలవంతుడైనా పరాక్రమం గల బలవంతుడైనా చెప్తుంటే అమ్మ నేను కాదయ్యో అని దాక్కుంటున్నట్ట. That was you and me. నువ్వు నేను కూడా కొన్నిసార్లు అట్నే చేస్తా ఉంటా. We did not know that we can kick off the demons of lust. దెయ్యంగా ఒక్క తన్ను తంత పడతాను సంగీతం మనకు తెలియట్లా. We were slave of lust. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? అమ్మ నా వల్ల కాదులే అనుకుంటున్నావు. We have slaves of beer. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ తాగుడుకో, ఈ తిరుగుడుకో, దానికో దీనికో ఆ బానిసలు అయిపోతా ఉన్నా. Slave of smoking. ఆ పొగ తాగడానికో. But one time we heard the word of God. ఒక్కసారి నువ్వు వాక్యం లోపలికి వచ్చింది. You can overcome that demons. వెంటనే ఆ దెయ్యంగాని తన్ని బయటికి తంటేశావు. You have the power to kill a Midianite. దెయ్యంగాని తంటానికి నీ దగ్గర శక్తి ఉంది, దేవుని పవర్ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And today you are delivered. ఈ రోజు నువ్వు విమోచించబడ్డావు. Where did that come from? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? The power of God in the word of God. దేవుని వాక్యములో ఉన్న దేవుని శక్తి. Because you came to church. నీవు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నావు. Because you read the Bible. నీవు బైబిల్ చదివావు. Because you prayed. నీవు ఒక ప్రార్థన స్థలానికి వచ్చావు. Because you read the message of the hour. ఈ కడి వర్తమానం చదివావు. Now you are delivered. అది నీ కోసమే ఇవ్వబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory to God. ఆమేన్. You did not know who you were. నీవెవరో నీకు తెలియకపోవచ్చు. You did not know the potential that was inside నీకున్న of శక్తి you. సామర్థ్యం నీకు తెలియదు. God has revealed who you are. కానీ నీవెవరో దేవుడు దాన్ని బయలుపరిచాడు. Once you know who you are, నువ్వెవరో నీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. you kick the demon. అప్పుడు దెయ్యాన్ని తన్నేసినావు. I'm an overcomer. నేను I'm a జయించువాడిని. son of God. జయించువాడిని. I'm a daughter of God. జయించువాడిని. జయించు వాళ్ళు చప్పలు కొట్టండి. దెయ్యాన్ని తన్నే వాళ్ళు చప్పలు కొట్టండి. జై వీరులు ముందుకు లేవండి. అభిషేకంతో నింపబడండి. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్. I was telling the brothers the other day, నేను సహోదరులకి మొన్న ఒక సంగతి చెప్పాను. in the pick up the pen and write. ఆ వర్తమానం పేరు ఏంటంటే నీ పెన్ను తీసుకో, నీ కలము తీసుకొని రాయి. It was a love letter that God was writing to the అది bride. ఏమిటి అంటే దేవుడు తన వధువుకు రాసిన ప్రేమ లేఖ. He's telling her how he loves her. ఆయన ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో దాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. She did not know that she was loved. ఆమె ప్రేమించబడిందన్న సంగతి ఆమెకు తెలియదంట. Because the world has neglected her. ఎందుకంటే లోకం ఆమెను నిర్లక్ష్యం చేసింది, పట్టించుకోలేదు. Laodicea has rejected her. లవోదికయ ఆమెను నిరాకరించింది. But the Almighty God కానీ loves శక్తి her. గల దేవుడు ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాడు. His attention is upon her. ఇదిగో ఆమె కోసమే ఆయన వచ్చాడు. I've chosen you. నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను. A little bit like that story of that man of Chicago, that young man, boy of Chicago. ఆ చికాగో బాలుడు పేద పేదలకు ఎన్నుకున్నట్టుగానే. Hallelujah. హల్లెలూయా. She has been so neglected. ఆమె ఎక్కడో అంట్లు కడుగుతా She was ఉంది. just washing the dishes. ఆ యొక్క అంట్లు కడుగుతా ఉంది దూరంగా ఉండి. Because her cousin has neglected her. అందరూ ఆమెను నిరాకరించారు, తక్కువ చూశారు. But that young boy కానీ ఆ came. ధనవంతుడైన యవ్వన బాలుడు వచ్చాడు. He was observing her. ఆమెను చూస్తూ గమనిస్తున్నాడు. I love her. ఆ చికాగో బాలుడు But she don't know who she was. ఆమె చాలా బాగుంది. And he asked her, I'm looking for a wife. నాకు ఒక భార్య కోసం నేను చూస్తున్నా. And I think you will be my wife. నువ్వు ఉంటావు నా భార్యగా? Would you accept me? నువ్వు నన్ను అంగీకరించగలవా? Me? నేనా? The way I am? ఈ చూడు నా ముఖం చూడు. No. నా వల్ల కాదు, నేను ఉండలేను. I'm not worthy. నేను యోగ్యురాలు కాదు. I love you. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా. Hallelujah. That's what the message has done to us. వర్తమానం మనకు చేసిన అదేనా? It's expressing the love of our husband towards us. మన పరలోకపు భర్త మనల్ని వచ్చి ప్రేమించి మనల్ని అత్తుకున్నాడా? In fact, we were unworthy. మనం యోగ్యులమంటారా? But he has loved us. అయితే అయోగ్యులైన మనల్ని ఆయన ప్రేమించాడు. A man, if he's I have an example.
నాకు ఒక ఉదాహరణ ఉంది. My proper life. It just come to my mind now. Excuse me, I'm going to tell that story. It's a little bit out of the subject ఈ here. సబ్జెక్ట్ కి కాదులే కానీ అయినా నేను చెప్తా చూడండి. I had a very good friend. నాకు ఒక మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు. And he was very rich. భలే ధనవంతుడండి. He was very rich in Canada then. మంచి ధనవంతుడు కెనడాలో. But he was looking for a wife. అతడు ఒక భార్య కోసం ఎదుగుతున్నాడు. So I was also looking for a wife. And then I went to UK. నేను యూకే వెళ్ళాను. I found a girl. నాకు ఒక మంచి బాలికని కనుగొన్నాను. And then the other girl, there was also another girl in the house. We were visiting another family and there was a little girl there. మేము ఒక కుటుంబాన్ని సందర్శిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఇంకొక బాలిక కూడా ఉన్నది. And she was taking care of dishes and simple things. ఆమెమో ఆ ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని కార్యాలను చాలా శ్రద్ధగా చేస్తూ ఉన్నది. And me with my wife, we are looking at that little girl. నేను నా భార్య ఆ చిన్న పిల్ల వైపు చూస్తున్నాము. Just take those kids, and she was taking care of the kids and things like that. చిన్న పిల్లలను చూస్తూ బాగా చాలా పనులు బాగా చేస్తూ ఉంది. We kind of neglected her. ఆమెని మరి నిర్లక్ష్యం చేయడం లేదు. Not in a bad way, but she was just a babysitter. ఆమె ఒక చిన్న ఆయా లాంటిది అన్నమాట. Then I married my wife and life continues. మరి నేను నా భార్యని పెళ్లి చేసుకున్నాను. Many years later, చాలా ఏళ్ల తర్వాత my friend went to UK. నా యొక్క స్నేహితుడు ఆ యూకే కి వెళ్ళాడు. And his eyes was upon that little girl. ఇప్పుడు అతని కళ్ళు ఆ చిన్న బాలిక మీద mature. She was mature now. ఇప్పుడు ఆమెను ఎన్నుకున్నాడు. And he married her. ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. Now she came to Canada. ఇప్పుడు ఆమె కెనడా వచ్చింది. Married to my friend who was richer than me. ఏమండో నాకంటే ధనవంతుడైన స్నేహితుని చేసి కొట్టేసింది ఆవిడ. Now I come in the house of that little girl. ఏమండి ఆ ఇంట్లో పని చేసుకునే ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు చూడు ఎంత ధనవంతురాలు అయిపోయిందో. Now that little girl is giving me commands. ఇప్పుడు ఆ చిన్న బాలిక నాకు ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తుంది. This is your room. ఇది నీ యొక్క You are going to sleep in the basement. ఇదిగో నువ్వు ఇక్కడ ఉండబోతున్నావు ఇది నీ రూమ్ అంటుంది. Hallelujah. Because she married that man. ఎందుకంటే ఆ ధనవంతుడైన వ్యక్తిని ఆమె చేసుకుంది కనుక a statute has changed from where she was చిన్న స్థాయి నుంచి to come to the same level as the husband. భర్తకున్న స్థాయి వరకు ఆమె వచ్చిందంట. Hallelujah. Hallelujah. Put that spiritually speaking. అది నేను ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతున్నాను. That little girl was neglected by the Chicago cousin, by the other cousins. ఇదిగో రండి ఆ చిన్న బాలికకి చికాగో బాలుడు ఎన్నుకున్న చిన్న బాలికట మిగతా వాళ్ళ చేత నిరాకరించబడింది. Once she got married to the boy, ఆ ధనవంతుడైన బాలుని చేసుకున్న తర్వాత a statute changed. ఆమె స్థితి మారిపోయింది. We were neglected by the world. మనము ఈ లోకము చేత నెగ్లెక్ట్ చేయబడ్డాము. But in this marriage that is happening now, కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ వివాహము invisible union of the bride and the bridegroom, ఆ వధువు ఆ అదృశ్య వరుడు నిశ్చయముగా అదృశ్య ఐక్యత కలుగుతుంది. we are being married to Jesus Christ. యేసు చేత మనము వివాహం చేయబడి ఉన్నాము. is a Messiah. ఆయన మెస్సయ్య. we become Messiah. మనం కూడా మెస్సియాలు అయిపోయాం. is a redeemer. ఆయన విమోచకుడు. we become small redeemer. మనం కూడా విమోచకులు అయిపోయాము. Amen. Amen. What he is, we are. ఆయన ఏమైనాడో మనం అది అయ్యాము. That's why the prophet could say, అందుకోసమే ప్రవక్త ఇలా చెప్పగలిగాడు. the bride is him. ఇదిగో వధువు ఆమె ఆయన ఉన్నది. Amen. Because we have the same level. ఎందుకంటే మనకు అదే స్థాయి వచ్చింది. What he is, I am. ఆయన ఏమైనాడో అది నేనై ఉన్నాను. I'm sharing the same attribute as him. ఆయన ఏ వైఖరి నాది కూడా అదే వైఖరి. I'm co-heir of the same blessings. ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం నేను కూడా భాగమై ఉన్నాను. That's who you are. అది నీవే ఉన్నావు. The grace of God దేవుని కృప took you from the low place. నిన్ను చిన్న స్థాయిలో నుంచి He put you in highest place. ఉన్నత స్థాయిలో పెట్టింది. He restored you to the highest place. నిన్ను ఉన్నత స్థానంలో పెట్టింది. I was unworthy. నేను నువ్వు By the grace of God put me there. మనం అనర్హులమే కానీ దేవుని కృప మనల్ని లేపింది. Thank God for the grace of God. దేవుని కృపను బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాలు చెప్దామా? Let's give a hand to the Lord. అందరూ చప్పలు కొట్టి I'm going to read some quotes and then I'm going to close. నేను కొన్ని కోడ్లు చదువుతాను తర్వాత ముగింపుకు వస్తాను. The prophet says in the future home,
భవిష్య గృహమనే వర్తమానం ప్రవక్త అన్నాడు, your soul is part of God. నీ యొక్క ఆత్మ దేవుని చేత కొనబడింది, It's an వెలచలించబడింది. attribute of God. అది దేవుని యొక్క గుణలక్షణమే. Displayed here on earth in a body. అది ఈ భూమి మీద ఒక కార్యముగా వచ్చింది. That body has to be redeemed. ఆ యొక్క శరీరం విమోచించబడాలి. What I'm trying to put the emphasis here, ఇక్కడ your soul is part of God. ఇక్కడ నేను నొక్కి చెప్పాలన్న అంశం ఏంటంటే నీ లోపల ఉన్న ఆత్మ దేవునిలో భాగం. Is an attribute of God. అది దేవుని గుణలక్షణమై ఉన్నది. I did not know until the message tells me that. ఈ వర్తమానం వచ్చి నాకు చెప్పిందాక ఆ సంగతి నాకు తెలియనే తెలియదు. No denomination will tell you that your soul is part of God. నీ యొక్క ఆత్మ దేవుని భాగమైన సంగతి ఏ సంఘ శాఖ నీకు చెప్పదు. Only the message can reveal who కేవలము you ఈ are. గడి వర్తమానమే ఆ సంగతిని బయలుపరుస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Another message says మరొక వర్తమానం అన్నాడు ఆయన, they will never come into the condemnation. They will never be in the lake of fire. ఇదిగో ఏ మాత్రము కూడా శిక్షా విధి లేదు, ఏ మాత్రము కూడా అగ్నిలో పడివేయబడటం లేదు. He's talking about you and me. అది నీ గురించి నా గురించి మాట్లాడుతుంది. So they can never be lost, for he will lose none of them. ఆయన తన ఎన్నికలో ఉన్న వారిని ఎవరిని కూడా ఒక్కరిని కూడా వదిలిపెట్టుకోడు ఆయన. Not one of the redeemed will be anywhere except where Jesus is. యేసయ్య ఎవరినైతే విమోచించారో ఆ విమోచించబడిన వారిలో ఒక్కరు కూడా నశింపు కాడు. No other church could tell me that except the message. ఈ వర్తమానం తప్ప ఏ సంఘం ఇది చెప్పదు. సంఘ శాఖలో అసలు ఈ విషయాలే చెప్పరు. And I'll believe the message despite what my senses can tell me. నా మనసు నా బుర్ర నాకేం చెప్తుందో దానికి పైగా నేను ఈ వర్తమానం నమ్ముతున్నాను. Amen. ఆమేన్. Another message says, మరొక వర్తమానంలో ఆయన అంటున్నాడు, I cannot have confidence in myself. నన్ను నేను నమ్ముకోను. I cannot have confidence in yourself. You cannot have confidence in yourself. నువ్వు నమ్ముకోవద్దు. But together we can have confidence in what has taken over ourselves. ఇదిగో నువ్వు నేను ఇద్దరం కలిసి వేరే దాన్ని నమ్మాలి. The Holy Spirit has taken us over. పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని జయించేటట్టు చేసింది. We must have confidence in that. ఆ యొక్క కార్యం మీద మన మనసు ఉంచాలి. Amen. ఆమేన్. Now I'm going to read the quote where my thought came from. నా యొక్క ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అది నేను ఇప్పుడు చదువుతున్నాను. Is perfect faith. ఇది పరిపూర్ణ విశ్వాసం అనే వర్తమానంలో Jesus relied upon what God had made him. ఇదిగో యేసు క్రీస్తు pardon me. So he relied upon what God had made him. దేవుడు ఆయన ఎలాగైతే చేశాడో దాని మీద ఆయన అనుకొని ఉన్నాడు. So he's talking about Jesus. యేసు గురించి. And if he did that, then can't we rely upon what God has made us as believers? యేసు దేవుడు చెప్పిన దాని మీద నమ్మి ఆధారపడినప్పుడు నువ్వు నేను అంటే మనము దేవుడు చెప్పిన దాని మీద మరి నమ్మి ఆధారపడాలా లేదా? So it's following the same principles. అవును, అదే సూత్రం ఆయనకి ఉంది, మనకి కూడా. Jesus had to believe what the Father had made him. తండ్రి ఆయన్ని దేనికోసం చేశాడో నిశ్చయముగా మనల్ని కూడా దేవుడు దానికోసమే చేశాడు. Jesus had to believe what the word of God said about him. ఆయన కోసం దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పిందో యేసు నమ్మవలసి ఉన్నదే. If Jesus conquered death based on what the word says about him, తన గురించి వాక్యము ఏం చెప్పిందో అతడు దాన్ని జయించగలిగినప్పుడు in this time we have to overcome by what the word of God has made us. మనల్ని దేవుని వాక్యం దేనికోసమైతే తయారు చేసిందో లేక సృజించిందో దాన్ని బట్టి మనం కూడా యేసు వలె గెలవాలి. On what the word of God is talking about us. నా గురించి నీ గురించి దేవుని వాక్యం ఏమి చెప్పిందో దాని ప్రకారమే మనం ఉండాలి. You did not make yourself a believer. నిన్ను నీవు విశ్వాసిగా చేసుకోలేవు. No one made you a believer. ఏ ఒక్కరు కూడా నిన్ను విశ్వాసిని తయారు చేయలేరు. Someone made you a believer, someone might make you an unbeliever. నిన్ను ఎవరైనా విశ్వాసిని చేస్తే ఇంకా ఎవరైనా వచ్చి నిన్ను అవిశ్వాసం చేసే అవకాశం ఉంది. But if God made you a believer, దేవుడు నిన్ను విశ్వాసిని చేసినట్లయితే He's not going to make you a partial believer. నిశ్చయముగా నీవు ఎన్నడూ కూడా పాక్షిక విశ్వాసిగా ఉండలేవు. He's going to complete the whole word. నువ్వు పరిపూర్ణంగా లోకాన్ని జయిస్తావు. He doesn't make me a half Christian. నన్ను దేవుడు సగ క్రైస్తవుడిగా ఉండడానికి చేయలా. Sometimes we stay ourselves half Christian. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం సగ క్రైస్తవులు మేము అనుకుంటాం. Because we don't take the word of God. ఎందుకంటే వాక్యం మన గురించి ఏం చెప్పిందో దాన్ని మనం తీసుకోం కాబట్టి. So my message this evening was to encourage you. కాబట్టి ఈ రాత్రి నా వర్తమానం మిమ్మల్ని God is going to finish the work that He started in your life. నీ జీవితంలో దేవుడు ఏదైతే ప్రారంభించాడో ఆ పనిని ఆయన ముగిస్తాడు. Amen. ఆమేన్.
Then the prophet continues, these signs shall follow them that believe. ఎవరైతే ఆయన నమ్ముతూ ఉన్నారు, వెంబడిస్తున్నారు, He had faith in what he was. ఇదిగో ఆయన చేసిన కార్యాలను విశ్వాసముస్తూ And ఉన్నారు. if you are a believer, you have faith in what you are. నిశ్చయముగా నువ్వు విశ్వాసినట్లయితే అయినట్లయితే నీవు నిశ్చయముగా నీ కార్యాలను జరిగించదవు. You are a believer. నీవు ఒక విశ్వాసివి. I'm sorry, I'm reading this, a powerful quote. ఇది చాలా శక్తివంతమైన కోడ్ At అది. the end of service, I'm reading it so that it stays with you. I'm reading it softly. ఏమండి మరి సమయ భావన బట్టి నేను దీన్ని కొద్దిగా చదువుతున్నా, కానీ ఇది చాలా శక్తిగల కోట్ అండి అది. You have faith in what you are. కాబట్టి నీవు ఎవరో అన్న సంగతి, అన్న విషయము, అన్న నమ్మకము, అన్న విశ్వాసం నీకుండాలి. That's perfect faith. Perfect faith ఇది మామూలు విశ్వాసం is to కాదు. believe what God has made you. పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం. దేవుడు నిన్ను ఏమని చెప్పాడు నీ గురించి, దాన్ని నీవు ఖచ్చితంగా నమ్మి తీరాలి. Amen. ఆమేన్. Because even the rapture, the prophet says, when the bride will recognize who she is, then the rapture will go. ఇదిగో ప్రవక్త ఎత్తబడని వర్తమానం చెప్పాడు, ఒక దినాన వధువు తానెవరో తెలుసుకుంటుంది, అప్పుడు ఎత్తబాటు సంభవిస్తుంది. So this message is not about someone else, it's about you and ఈ Christ. వర్తమానం వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం కాదు, నీ కోసమేనమ్మా. The more you read it, the more you see yourself as నువ్వు a ఎంత ఎక్కువ believer. చదివితే అంత ఎక్కువగా నీవెవరో నీకు అర్థమైతే. The more you see I'm an eagle. నువ్వు చెప్పొచ్చు నేను ఒక పక్షిరాజుని. The more you see that you are an overcomer, more than overcomer. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తావు, నేను జయించువాడిని అని చెప్పొచ్చు. Because the word of God says so. నువ్వు చదివితే నీకు అన్ని విషయాలు అర్థమైతే. Amen. ఆమేన్. Says if you've got faith in God, the Bible says over here in 1 John 3:20 to 22, if our hearts condemn us, then we can't have faith. మొదటి యోహాను పత్రిక మరి 3వ అధ్యాయము ఏమైతే చెప్పిందో అది ఖచ్చితంగా నీలోకి రావాలి. నువ్వు ఎవరివై ఉన్నావో సంగతి నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు శత్రువుని జయించొచ్చు. But if our heart don't condemn us, then we have faith. We have confidence towards God. దేవుని వాక్యము మన విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఏ శిక్షా విధి మన మీద పని చేయదు. You see, you'll automatically know that you are wrong. నీవు మామూలుగా అయితే నువ్వు తప్పులో ఉన్నావని నీకు తెలుసుద్ది. As long as you are doing things that are wrong, you can't have faith towards God. ఏమండి నువ్వు తప్పులు పొరపాట్లు చేసినంత కాలం దేవుడు నీ కోసం చెప్పిన దానికి నువ్వు బయట ఉన్నట్టే. I like the way the prophet is putting a little bit of balance here. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సమతుల్యంగా ప్రవక్త చెప్పడం నాకు ఇష్టంగా ఉంది. You can't continue doing the wrong things and say, oh, I'm a Christian, I'm a Christian. No. నువ్వు తప్పు చేసుకుంటూ పోయి నేను క్రైస్తవుని అని నువ్వు చెప్పలేవు. Amen. Amen. You have to believe the word of God, obey the word of God. నీవు దేవుని వాక్యం నమ్మాలి, దేవుని వాక్యం ప్రకారం లోబడాలి. But in your mistakes, when you make mistakes, నువ్వు తప్పులు లేక పొరపాటు చేసినప్పుడు don't stay down. అప్పుడు ఆ తప్పులో ఎన్నడూ Stand up. నిలిచిపోవద్దు. నువ్వు నిలబడు, Move on. ముందుకెళ్ళు. Ask forgiveness and move on. దేవుడు నీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళు. You might fall down again. ఒకవేళ నువ్వు పడిపోవచ్చునేమో, Stand up. మళ్ళీ Move on. మళ్ళీ ముందుకెళ్ళిపో. You might fall down again. మళ్ళా మనం పడిపోవచ్చు. Don't stay away from church అయితే సంఘానికి నువ్వు దూరంగా ఉండొద్దు. because of condemnation ఎందుకంటే or what people will say about you. ప్రజలు నీ గురించి ఏం చెప్తున్నారు అని నువ్వు ఒక శిక్ష అనుకోవద్దు. Don't look what people will say about you. ప్రజలు నీ గురించి చెప్పేదని పట్టించుకోమాకు. Even the church, they might criticize you. ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి నిన్ను నిరాకరించి But still come back in the church. నిన్ను ఎవరైనా దూషించవచ్చునేమో, నువ్వు మాత్రం మందిరాన్ని మానొద్దు. As long as you believe you are a believer. నీ ఒక విశ్వాసాన్ని నువ్వు నమ్మినంత కాలం. I made a mistake, but I want to continue. తప్పులు చేసినా కానీ దానిలో నిలబడద్దు. వచ్చేసాయి. Pastor, I want to continue. పాస్టర్ నేను కొనసాగాలనుకుంటున్నాను. Help me to continue. నన్ను సహాయం చేయండి నాకు నేను కొనసాగడానికి. He's going to welcome you to continue. అప్పుడు ఆయన నీకు ఆహ్వానం చెప్తాడు. రయ్యా ఏం కాదులే, దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా బలపరుస్తాడులే అని చెప్తాడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. Don't take the book and put it aside ఏమంటే పుస్తకాన్ని తీసి పక్కన పెట్టొద్దు. because you failed. నువ్వు అలా చేస్తే నువ్వు విఫలమవుతావు. No, even if you fail, you confess and you stand up and you continue. ఒకవేళ పడిపోయినా కానీ లేచి నిలబడి నీ తప్పులు నీ పొరపాట్లు ఒప్పుకొని ముందుకు సాగిపో. Because you are an overcomer. ఎందుకంటే నువ్వు జయించిన వాడివి. In this city there are so many people. ఈ పట్టణంలో చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు. But we are only a few people here. ఇక్కడ కొద్ది మంది మాత్రం మనం ఉన్నాం. The one who brought you here is God. ఇదిగో నిన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది మనిషి కాదు, You దేవుడు. did not come here by chance. నువ్వేదో అనుకోకుండా ఇక్కడికి రాలేదు. It's God
who called you. దేవుడు నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు. The devil is trying to discourage you. అయితే దయ్యం నిన్ను నిరుత్సాహ ప్రయత్నిస్తాడు. Don't give up. అయితే నువ్వు ఎన్నడూ వదిలిపెట్టొద్దు. Continue, my sister. ముందుకు సాగిపో సహోదరి. Continue, my brother. సహోదరుడు ముందుకు సాగిపో. You are an overcomer. నీవే జయించువాడివే. God trusts you. దేవుడు నిన్ను నమ్మాడు. God knows you. దేవుడు నీ గురించి ఎరిగి ఉన్నాడు. He knows that you are going to overcome. నీవు జయించబోతున్నావు అని ఆయనకి తెలుసు. You don't need to have confidence in the flesh. నీ శరీరాన్ని నువ్వు నమ్ముకోవద్దు. The flesh will betray you. ఇదిగో నువ్వు నమ్మితే పడిపోతావు. The flesh is your enemy. ఇది నీకు విరోధం. You will fall sometime. పడిపోవచ్చు. But the inside of you నీ లోపల ఉన్నదే is God. అది దేవుడు. So I keep moving on. నువ్వు ముందుకు సాగిపో. Drag this flesh to the church. శరీర కార్యాలు తోసివేసేయ్. Drag this flesh to pray. దేవుని ప్రార్థించు. Drag this flesh to read the word of God. ఈ యొక్క శరీరమును You are వాక్యానికి an అప్పగించు. overcomer. You are an overcomer. నిశ్చయముగా నువ్వు జయిస్తావు. Amen. ఆమేన్. మీలో మిమ్మల్ని ఎంతమంది నమ్ముతారు చెప్పండి. దేవుడి శక్తి నా మీద ఉందని చెప్పండి. వాక్యం ద్వారా నేను జయిస్తానని చెప్పండి. Then I'm skipping a part here. Then it says, now the only thing you have to do then is have faith in what you are. ఓకే, మరి నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు నమ్ముకోవద్దు. Says have faith in what the word says you are. అది వాక్యం నీ గురించి ఏం చెప్పిందో దాన్ని మాత్రం నమ్ము. That's my title. అదే నా పాఠ్యాంశము. Have faith on what the word says that you are. నీ గురించి వాక్యం ఏమి చెప్పింది అదే నీవై ఉంటావు. The word says you are the bride of Jesus Christ. వాక్యం చెప్పింది నీవు యేసుక్రీస్తు వధువని. You need to confess every day, I'm the bride of Jesus Christ. కావున నువ్వు ప్రతిదినం చెప్పాలి, నేను యేసుక్రీస్తు వధువునై ఉన్నాను, యేసుక్రీస్తు వధువునై ఉన్నాను చెప్పాలి. Amen. ఆమేన్. The same way as I study with the letter, the love letter. నేను ఆ ప్రేమ లేఖ గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు I did not finish that thought. మరి నా యొక్క ఆలోచన ముగియలేదు. In that love letter, the prophet says, ప్రవక్త ఆ ప్రేమ లేఖలో ప్రవక్త అంటున్నాడు, Joshua is a type of the Holy Ghost. ఆ యెహోషువ పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యం. Caleb is a type of a true believer. ఆ యొక్క కాలేబు నిజ విశ్వాసికి సాదృశ్యం. Caleb is our type. కాలేబు నీకు నాకు మాదిరి. You are Caleb. నీవే కాలేబువి. Caleb, when he came in front of the Jordan, ఆ యొక్క యోర్దాను ముందుకి కాలేబు in వచ్చినప్పుడు, front of Jericho, ఆ యెరికో దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు he did not know how he's going to overcome Jericho. ఎలా ఎరికోని వాళ్ళు జయిస్తారో అతనికి తెలియదు. But the only thing he knew, కానీ అతనికి తెలిసిన ఒకే సంగతి ఏమిటంటే, the book says that they are going to be overcomers on that land. ఇదిగో గ్రంథం చెప్తుంది మేము ఆ భూమిని స్వాధీనపరుచుకుంటామని. When the other spies were complaining, మిగతా యొక్క వేగులు వారు చాలా ఫిర్యాదులు he తీసుకొచ్చారు. told them, shut up. అన్నాడు, నోరు మూసుకోండి అబ్బాయిలో. You don't need to say anything negative. ఏ నెగటివ్ వ్యతిరేకమైన చెప్పమాకంటారా మీరు? We are more than overcomers. మనము జయించగలము. By the God of Moses, మనం పట్టుకోగలము. he's the same God who's with us. ఇదిగో మోషే దేవుడే మన We are దేవుడు. overcomers. మనము జయించగలము. Brother Branham is not here, బ్రదర్ బ్రదర్ ఇక్కడ లేడు. but we are going to overcome. మనము జయించబోతున్నాము. We are going to claim the mountains. ఈ యొక్క పర్వతాన్ని We are going to స్వాధీనపరచుకోబోతున్నాము. claim our wives. మనము నిశ్చయముగా We are going to జయించబోతున్నాము. claim our husbands. మన హస్బెండ్లు, మన భార్యలు, మన భర్తలు We are జయిస్తాము. going to claim our children. మన పిల్లలు మనం జయిస్తాము. We are not defeated. మనము ఓడిపోము. We are going to go in the rapture together. మనము అందరం కలిసికట్టుగా ఎత్తబడలోకి పోతాము. How is it possible? అది ఎలా సాధ్యము? Bible says so. బైబిల్ దాన్ని అలా చెప్పుచున్నది. The book says so. వర్తమానం దాన్ని అలా చెప్పుచున్నది. I believe what the book says about వర్తమానం me. చెప్పేదాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను. I'm an overcomer. నేను జయించువాడిని. Hallelujah. హల్లెలూయా. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. అందరూ లేచి నిలబడదాం. ఎవరు అడ్డు తిరగద్దు, అందరూ లేచి నిలబడదాం. దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు. అందరూ చేతులు పైకి ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడి ఉన్నాడు. ఆయన మంచి దేవుడు. ఈరోజు మనం దర్శించాడు ఆయన. మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన. లెగాలి అందరికీ పైకి లేచి చేతుల పైకి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేద్దాం. మీ జీవితాలు సమర్పించుకోండి. ప్రతి చెత్త నీలోంచి పోవాలి. లోకపు కార్యాలు, లోకపు చెత్త నీలోంచి పోవాలి. అందుకే ఈరోజు రంగం మీదకి వచ్చాడు ఆయన. బలిష్ఠమైన దూతగా మీ నోరుపు ప్రార్థన చేస్తారా? ఇప్పుడు ఏంటి ఇంతవరకు దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు?
ఇప్పుడు దేవుడితో మీరు మాట్లాడండి. స్పందన. అందరూ కూడా దేవుడు మన మధ్యన కదులుతూ ఉన్నాడు. అల్లరిగా ఉండకండి.